오늘은 여러분들이 잘 아는 가나의 혼인잔치에 대한 이야기예요. 먼저 각 절의 2장은 1절부터 오늘 우리가 볼 것이 12절까지는 혼인잔치에 대한 이야기고 13절부터 끝절까지는 성전을 깨끗게 하신 이야기, 두 이야기로 나뉘어져 있어요. 그래서 오늘은 가나 혼인잔치에 대한 이야기를 할게요. 자, 빨리빨리 펼쳐보셔야 돼요. 그래서 12절까지를 전체를 다 해석을 하고 도대체 가나의 혼인잔치가 왜 여기에 이렇게 배치되어 나오는지에 대한 거를 설명을 해드리고 오늘 말씀을 마칠게요. 들어봐야 되겠죠? 자, 1절부터 12절까지를 쭉 들어보고 따라할게요. 잠시만요. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," so they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." This, the first of his miraculous signs, Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. After this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. 오늘 시간이 많이 갔기 때문에 한번 쭉 1절부터 12절까지를 잘 읽어보고 해석을 할게요. 따라서 읽어보세요. 1절 verse 1 On the third day On the third day, a wedding took place a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. 네, 앞에 on the third day는 셋째 날에 a wedding, 결혼식이 took place라는 거는 사건이 발생하다 happen이라고 하는 단어하고 같은 말이에요. 그래서 결혼식이 열렸어요 라고 얘기하는 게 편하겠죠. 결혼식이 어디에서? 에카나, 가나에서. 가나는 갈릴리의 인 갈릴리, 갈릴리 가나에서 결혼식이 열렸어요. 언제 날에? 셋째 날에. 그 셋째 날에 대해서는 이따 설명해 드릴게요. 자, Jesus' mother was there. Jesus' mother, 예수님의 어머니가 was there. there은 거기에 있었어요. 거기가 어디일까요? 그지, 웨딩하는 현장에. 결혼식 현장. 결혼식이 지역을 어디서 열렸다고요? 갈릴리 가나. 갈릴리에 있는, 안에 있는 가나에서 열렸어요. 자, 두 번째 따라 읽어볼게요. And Jesus and his disciples and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 네, 2절 and 그리고 Jesus, 예수님과 his disciples, 그의 제자들은 had also been invited. 여기에서 also, ALSO는
뭐 이런 걸 알아야 돼요. 그 다음에 had been invited는 형태는 과거의 완료 수동태예요. 초대를 받았다라고 하는 거예요. 왜 과거 완료라고 쓰냐면은 결혼식이 열린 것도 과거죠. 그런데 초대를 받은 거는 결혼식 열리기 전에 받았겠죠. 과거 완료는 과거보다 더 큰 과거부터 시작해서 과거의 끝이 나야 돼요. 그게 과거 완료예요. 수동태는 누군가로부터 당함을 내가 한 게 아니라 누군가로부터 행함을 하도록 지시를 받은 게 수동태예요. 그래서 여기는 예수님과 그의 제자들이 초대를 받았어요. To the wedding, 결혼식에 초대를 받았어요. 2절이에요. 3절 따라 읽을게요. When the wine was gone, Jesus said to him, They have no more wine. 3절 When, 어느 때에 The wine, 와인 포도주가 begun, 다 떨어졌다, 없어졌대요. 그 포도주가 다 떨어졌을 때 Jesus mother, 예수님의 어머니가 said, 말했어요. 누구한테? To him. 누구한테 말했다는 거? 힘은? Jesus, 예수님한테 말했다는 거예요. 자, 쌍따옴표 안에 있는 거 They have no more wine. 더 이상 포도주가 없다라고. 그들이 가지고 있지 그대로 해석할게요. 그들이 더 이상 포도주를 가지고 있지 않다라고 말하는 거는 포도주가 다 떨어졌어 라고 예수님한테 이야기를 하는 거예요. 누가? 예수님. 그렇지, 마리아가. 자, 4절을 따라 읽어보세요. Dear woman, why do you involve me? Jesus replied, My time has not yet come. Dear woman, 우리나라 말로 그대로 말하는 건 여자에게, 여자여 이렇게 말해요. 자, 우리나라에서 만약에 내가 엄마한테 여자여 이렇게 얘기하면은 어떻게 될 것 같아요? 이런 내가 좀 여자요. 그러면은 여기서 뭔 얘기가 나오냐면은 여자 맞으시잖아요 이렇게 얘기한대요. 자, 그거는 아니고요. 이들의 관습이에요. 이들을 뭐라고 얘기하냐면요, Dear woman이라고 얘기하는 거는 자, 귀나이라고 하는 그 말이에요. 헬라어로 귀나이라고 하는 말이고요. 자, 무슨 뜻이냐면은 진짜 사랑을 듬뿍 담아갖고 애정이 담겨져 있는 표현이 귀나이예요. 그래서 엄마한테 말을 하는 거지만 버릇없이 말하라는 것이 아니라 굉장히 내 사랑이 듬뿍 담겨 있는 대로 표현하는 거예요. 귀나이라고 하는 거죠. 그러니까 이제 오해하지 마세요. 그렇다고 엄마한테 여자야 이렇게 얘기하면 우리나라에서는 물매 맞아요. 네. 이들의 표현이에요. 네. 자, 여자요. Why do you involve me? involve라는 거는 뭐에 포함시키다, 관련시키다, 연루시키다 하는 거예요. 사건에 포함시키는 거니까 연루시키지. 왜 당신은 관련시킵니까? 자, 뭐에 관련시키겠어요? 포도주가 떨어진 사건에 왜 나한테 그런 얘기를 하는 겁니까? 라고 물어보는 거예요. 그래서 지저스 리플라 예수께서 그렇게 대답하는데 밑에 줄이요. My time, 나의 시간이 has not yet come, yet 아직 come, 오지 has not 않았습니다 라고 하는 거예요. 나의 시간이 아직 오지 않았습니다. 여기에서 my time은 뭘 말하는 걸까요? 내 시간이 아직 오지 않았다고 하는데 그 my time은 크로스 사건을 말하는 거예요. 십자가에서 죽으시는 그 시간이 십자가에서 희생하셔서 돌아가실 시간은 아직은 아니다라고 하는 거예요. 자,
5절 따라 읽어볼게요. His mother said to the servant, His mother said to the servant, do whatever he tells you. do whatever he tells you. 예, his mother, 그의 어머니가 said, 말했어요. to the servant. servant는 하인들한테 말했어요. do, 해라. 동사가 앞으로 나오면은 명령하듯이 말하는 거예요. do, 해라. whatever, 무엇이든지. he, 그가 tells, 말하는 거. 누구한테? you, 너희들한테 말하는 무엇이든지 그대로 해라. 라고 예수님의 어머니가 그 결혼식을 하고 있는 그 집에 하인들한테 말을 한 거예요. 5절까지 해석했어요. 자, 6절. 따라 읽어볼게요. Nearby stood 6 stone water jars. Nearby stood 6 stone water jars, The kind used by the Jews for ceremonial washing. the kind used by the Jews for ceremonial washing. Each holding from 20 to 30 gallons. Each holding from 20 to 30 gallons. 네, 잘 못 쫓아오더라도 따라서 잘 읽어주세요. Nearby는 가까운 곳에, 가까이에 stood, 서 있었다라는 거예요. 세워져 있었어요. 6 stone water jars. 6개의 물 항아리. 돌로 된 물 항아리가 가까이에 세워져 있었어요. The kind, 어떠한 종류인가? 어떠한 종류로 used, 사용이 되어지는, 어떠한 종류로 사용이 되어지는 by the Jews, 유대인의 어떠한 종류로 사용이 되어지는 건데 무슨 종류냐면요, for ceremonial washing이에요. washing이 뭐예요? 손 씻는 의식을 위하여서, 그 손 씻는 의식, 유대인들의 손 씻는 의식을 위하여서 세워져 있는 6개의 돌 물 항아리가 있었어요. 자, 그런데 그 물병은 each, 각각 홀딩, 담아놓을 수 있었다는 거죠. 담아놓을 수 있었어요. from 20에서 from 20 to 30 gallons, 30갤런 정도 담아놓을 수 있었대요. 한 항아리가, 각각의 한 항아리가 20에서 30갤런 정도를 담아놓을 수 있었대요. 자, 부피를 다시 우리나라가 잘 알 수, 영국의 갤런은, 영국의 부피는 그러니까 리터로 바꿔줄게요. 1갤런은 3.8리터에 해당해요. 3.8리터면 어느 정도 돼요? 우리 보통 PT병이 1.5리터죠. PT병 2개 하고 한 반절 더 가야 돼요. 그 정도가 1갤런이에요. 그것도 많죠? 그런데 10갤런이면 몇 리터가 되는 거예요? 그죠? 38리터가 되는 거죠? 그럼 물병을 잘 계산해봐요. 아까 1갤런이 2병 반이었어요. 그러면 10갤런이 25개. 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 PT병 25개 정도. 자, 그런데 10병이 아니라 20에서 30병 정도 되니까. 50에서 75병. 20에서 30갤런 정도 되니까. 50에서 75병. 그죠? PT병으로 50에서 75병 정도 되는 양을 담을 수 있는 항아리, 물 항아리인 거예요. 리터로 따지면 76에서 114리터 정도인데, 그렇게 하면은 감이 안 오잖아요. 감각이 안 오죠. 그래서 1.5리터짜리 PT병으로 약 얼마에서? 50병에서 75병 정도까지 담을 수 있는 돌 물 항아리, 한 항아리가. 자, 50리터를 담을 수 있다고 치고, 그러면 6개가 있어요. 총 몇 리터를 담을, 몇 병의
1.5리터 몇 병을 담을 수 있는 거예요. 자, 봐봐요. 한 항아리가 50병에 1.5리터 병 50병을 담을 수 있어요. 그런데 항아리가 지금 몇 개? 6개. 그러면 총 몇 병의 리터, 그 1.5리터 물을 담을 수 있는 거예요. 5, 6, 30을 끝나면은, 그치. 300병을 담을 수 있는 정도의 양이었다는 거예요. 감이 와요? 300병 하니까 또 감이 안 오죠? 여러분 하루에 물 얼마 먹을 수 있어요? 하루에. 매운 거 먹으면 뭘로 2병 먹어요? 물을 1.5리터 2병이나 먹어요? 둥둥 떠다니겠는데요? 엄청 매워서요? 하루에 1.5리터 한 병 먹을 수 있다고 치고 그러면 300일 동안에 먹을 수 있는 하루 한 사람이 300일 동안에 먹을 수 있는 양이에요. 1년 거의 1년에 먹을 수 있는 물의 양이 6 항아리 안에 있었다는 거예요. 한 사람이. 그렇게 하면 감이 오죠? 그 정도로 물이 담겨져 있었다는 거예요. 자, 할 수 있다는 그 정도의 양을 담을 수 있는 항아리가 있었대요. 자, 7절 따라 읽으세요. Jesus said to the servants, Jesus said to the servant, fill the jars with water. fill the jars with water. 넘어가세요. So they filled them to the brim. So they filled them to the brim. 네, 앞에 잠깐 올게요. 예수님이 하인들에게 말했어요. 따옴표 안에요. fill, 채워라. The jars, 저스는 항아리라고 했죠. with water. 자, 항아리에다가 물을 채우라고요. 물로 채워라. 얼마큼 채워야 되냐면, so they, 그래서 그들이 fill, 채웠어요. then, 그것을, 항아리에다가 물을 채웠어요. 얼마큼이면 to the brim은 가장자리인데, 항아리의 가장자리가 어디예요? 항아리의 가장자리는 맨 위에 보면은 이렇게 동그랗게 이게 주둥이처럼 이렇게 생긴 이 가장자리예요. 거기까지 채웠대요. 그럼 얼마큼 채웠다는 거예요? 가득. 그치, 꽉 술로 채웠다는 거예요. 가득 채웠다는 거예요. 자, 8절 따라 읽으세요. Then he told them, Then he called them. now draw some out Draw some out and take it to the master of the banquet. and take it to the master of the banquet. They did so. They did so. 네, 8절. 네, 그러자 he told them, 그가 그들에게 말했어요. 이 he는 누구예요? 예수님. them은 누구예요? 그치, 하인들한테 말을 했어요. Now, 지금 draw some out이요. 조금, 물을 조금 떠서 들어 올려 떠서 and take it to, take to는 누구한테 갖다 줘라. 그것을 갖다 줘라. 두 번째 줄이요. The master of the banquet. 그러니까 banquet는 연회, 잔치 이런 거예요. 잔치의 master, 최고의 책임자. 그 잔치를 열었을 때의 최고의 책임자, 그 마스터는 매니저 말하는 거예요. 그 최고 연회장이라고 나와요, 성경에는. 그 잔치의 최고의 책임자한테 그걸 조금 떠서 물만 채웠어요. 물을 가득 채워서 그걸 갖다 줘라. 해서 그들이 they did so, 그렇게 했다는 거예요. 9절 따라 해볼게요. And the master of the banquet And the master of the banquet tasted the water tasted the word that had been turned into wine. that had been turned into wine. 거기까지 해석할까요? 자, 아까 방쾌스 연회 잔치의 최고의 책임자가 테이스트, 맛을 봤다는 거예요. The water, 물.
물을 맛봤어요. That had been turned into wine. 포도주로 이미 변해 있는 물을 맛봤다는 거예요. 포도주로 had been, 과거 완료. 딱 물을 맛보기 전에 이미 변해 있는 거예요. 포도주는 채우기만 했는데, 물을 거기다 채우기만 했는데 이미 변해져 있고, 연회장이 맛을 봤을 때는 이 물맛이 아니라 그럼 무슨 맛이었겠어요? 그죠? 포도주 맛이 되는 거죠. 그렇게 됐다는 거예요. 다음을 따라 읽어. 9절의 두 번째 줄 중간부터 따라 할게요. He did not realize He did not realize where it had come from. where it had come from. Though the servants who had drawn the water knew. Though the servants who had drawn the water knew. 네, 자, 그 다음 읽을게요. Then he called the bridegroom aside. Then he called the bride aside. 네, 두 번째 줄 중간에 he did not realize. realize는 깨닫지 못했다. 그가 깨닫지 못했다. 뭘 깨달았지 못했는지를 설명이 나오겠죠. 그 뒤에 where, 어디에서, it had come from, 어디로부터 왔고 어디에서 왔는지, 뭐가 어디에서 와요? 자기가 맛본 The 포도주로 이미 변한 물. word that had 그게 어디서 왔고 그거를 그는 몰랐대요. the 연회장은. 그런데 the servants, 하인들은 알까요? 모를까요? 그죠. 하인들은 안다는 얘기예요. 지금 who had drawn the water knew. 물을 이렇게 해서 떠왔던 그 하인들은 알았다. 자, word. then he called the bridegroom. bridegroom은 뭐냐면요, 갓 결혼한 신랑을 bridegroom이라고. 갓 결혼한 신랑이 aside. 갓 결혼한 신랑을 aside 옆으로 불렀어요. 누가 불러요? Master. 마스터가 불렀어요. 연회장이 불렀어요. 자, 10절 다 읽어보세요. And said, everyone brings out the choice wine first, Everyone brings out the choice of wine, and then the cheaper wine and then the cheaper wine after the guest to guests. have had too much to drink. Not too much drink, But you have saved the best till now. but you have saved the best till now. 네, 10절. 그리고 그가 말했어요. 다음 표 안에요. Everyone. 누구든지 모든 사람들은 brings 가져옵니다. Wine. 뭘 가져와요? Out the choice wine first. 첫 번째로 선택한 와인을 가져옵니다. 대부분 첫 번째로 선택한 와인은 좋은 거 나쁜 거? 좋은 거. 첫 번째 손님들이 완전 결혼식장이에요. 좋은 거. 결혼식장 왔는데 처음에 손님들 와서 와인 좋은 거를 이제 베풀지 처음에 안 좋은 걸 베풀까요? 좋은 좋은 걸 베풀죠. 그 first 와인은 굉장히 좋은 걸 말하는 거. 거예요. Best. 자, and then 그 다음에는 cheaper 와인은, cheaper 와인은 뭐냐면은 좀 더 싼 거. cheap이라는 게 싸다는 말이거든요. cheaper는 비교예요. 비교급으로 해서 더 싼, 더 값이 싼 와인을 내놓는다는 거예요. 언제? The guests have had too much to drink. 손님, 자, 투는 뭐냐면은 뭐뭐하기에 너무 뭐뭐해서 막 그러는 거니까 손님들이 계속 마시기에는 너무 많이 마신 거예요. 그 후에는 값싼 것을 포도주를 내놓는 거예요. 자, 더 마시기에는 너무 많이 마셨으니까 어떤 상태가 될 것 같아요? 취한 상태가 되는 거죠. 자, 손님들이 이미 막 와인을 마셔가지고 다 취했을 때는 이게 좋은 와인인지 나쁜 와인인지는 모르니까 치퍼 와인을 내놓는 거예요. 더 싼 거. 자, 보통은 그렇게 한다는 거예요. 자, 그랬는데 당신은 You have saved the best till now. 지금까지 더 좋은 것을 남겨뒀네요. 이 얘기예요. 자, 11절 따라 읽어볼게요. This, the first of his miraculous sign.
is the first of his miraculous signs. Jesus performed in Cana of Galilee. Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed his glory, He does reveal his glory. and his disciples put their faith in him. His disciples put their faith in him. 오케이, 11절은 지금 갑자기 이 글을 쓴 사람의 논평이에요. 논평이 뭐예요? 저자의 말, 저자의 생각. 11절은 사건에 대한 이야기가 아니라 저자가 개입하고 들어오는 거예요. 저자 누구예요? 그렇지, 사도 요한. 자, this, 이것은 the first of his miraculous sign. 아주 기적계 그의 첫 번째 기적입니다. 첫 번째 기적입니다. 자, 지저스, 예수님께서 행하셨던 갈릴리 가나에서 행하셨던 첫 번째 기적이래요. 뭐가 첫 번째 기적이에요? 물이 포도주로 그렇죠. 물을 포도주로 만드신 거. 11절의 두 번째 줄. He thus. 그는 thus라는 거는 이와 같이라고 하는 거예요. 이와 같이 그는 revealed, 나타내셨어요. 뭐를? His glory. 그의 영광. 그의 영광을 나타내셨어요. And 그리고 his disciples. 그의 제자들이 자, put in. put in은 안으로 끌어들여서 넣는 거예요. pull out은 밖으로 끄집어 내는 거예요. pull in이니까 내가 그 불이 포도주로 변한 거 사실 사건을 보고서 제자들 마음속에 뭐가 들어왔냐면 그를 믿게 됐다는 거예요. 예수님이라는 거를 내 마음속 안에다가 뭘로? 믿음으로 받아들이게 됐다는 거예요. 자, 이게는 예수님을 이제 그를 믿게 됐다라고 하는 말로 해석이 되어 있다는 거죠. 근데 지금 put their faith in him. 그들의 그 신뢰하는 것을 그에게 그들 안에 집어넣었다 이런 얘기예요. 자, 12절 마지막 절 해석할게요. 따라 읽어보세요. After this he went down to Capernaum. After this, he went down to Capernaum. With his mother and brothers and his disciples. With his mother and brothers and his disciples. There they stayed for a few days. There stayed for a few days. 자, 12절 After this 이 일이 있은 후에 he went down 내려갔대요. 그럼 지형적으로 내려가는 데였나 보죠. 그러니까 went down이라고 해서 그리고 down 가버나움으로 내려가셨어요. 누구와 함께? 그의 어머니, 형제들, 제자들과 함께 내려갔어요. 어디로? 어디에서? 가나는 어디에 있었어요? 갈릴리 가나에서 가버나움으로 내려갔어요. There 거기에서 그들은 stayed 머물렀어요. 얼마 동안? For a few days 며칠 동안이라고 하는 말이에요. 자, 해석을 다 했어요. 자, 지금 1장에서 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 나오고 1장의 제일 마지막에 인자라고 하는 말이 나와요. 그죠? 인자라고 하는 말이 인자가 영어로 뭐라고 했어요? 자, 인자라고 하는 말이 나왔어요. 예수님께서 여러 가지의 방법으로 자신의 메시아임을 나타내시는데 인자 역시도 자신이 메시아임을 나타내는 칭호가 된다고 말씀을 드렸어요. 그러면 예수님이 메시아가 되신다, 구원자가 되신다 하는 것에 대한 걸 보여줘야 되잖아요. 보여줘야 되죠. 증명해야, 테스파이 증명해야 되잖아요. 증거로. 요한복음에서는 그 증거로 7개의 사인이 등장해요. 여기서 왜 사인이라고 하느냐
해당하는 거를 설명을 해야 돼요. 기적을 일으킨 거잖아요. 전혀 할 수 없는 성경에 기적에 그냥 해당하는 헬라어 두 개로 갈려요. 하나는 듀나미스라고 하는 말이 있어요. 듀나미스는 파워에 해당해요. 힘, 능력. 그러니까 어떠한 기적 같은 일을 할 수 있는 능력, 파워를 듀나미스라고 얘기를 해요. 근데 요한복음에서는 듀나미스라고 얘기를 안 해요. 영어로 했을 때 사인에 해당하는 단어를 얘기하죠. 그 안에 해당하는 헬라어는 세메이온이라고 하는 말이에요. 다른 데서 어떤 기적 같은 일을 행한다는 것은 듀나미스라고 표현을 하는데 요한복음은 절대 듀나미스 파워를 얘기하는 게 아니라 세메이온 사인이라고 얘기하고 있어요. 사인은 언제 보내요? 사인이라는 말이 뭘까요? 표정. 신호예요. 신호는 뭘 얘기해요? 위험한 것도 이야기해요. 또 그래서 알아차리라고도 얘기할 때 신호를 보내줘요. 또 내가 정답을 알고 있어요. 근데 내 앞에 있는 사람이 정답을 몰라. 그러면 계속해서 신호를 보내요. 뭔 신호를 보내요? 답에 대한 신호를 보내줘요? 어떻게 보내줄까요? 답을 답으로 알려줄 수 있어요, 없어요? 답을 답으로 못 알려줘요. 행동으로 보여줘야 돼요. 또 입모양으로도 보여줘요. 또 그걸 뭐라고 해요? 힌트. 힌트를 주는 거예요. 성경에서의 힌트는 뭐로 주냐면요. 비유로 말씀하셨어요. 복음서에는 비유로 말씀하셨어요. 공간복음서에는. 근데 요한복음서에서는 비유와 비슷하게 이런 기적, 사인을 주는 걸로 해서 힌트를 주시는 거예요. 뭐에 대한 힌트를 주냐면 내가 메시아다라고 하는 것에 힌트를 주는 거예요. 자, 물이 포도주가 됐다는 것도 그 힌트 중에 첫 번째 힌트예요. 첫 번째 사인이에요. 그런데 물이 포도주가 됐다는 거는 우리 그냥 기적 같은 일이니까 그렇게 변했어 라고 하는 것만 생각을 하죠. 그런데 왜 물이 포도주가 됐느냐가 중요한 이유는요. 뜬금맞게 이 물의 항아리에 대한 설명을 해요. 물 항아리는 뭐 할 때 쓰는 거라고 했죠? 세레모니얼 워싱. 누구들이? 주스. 유대인의 관습이에요. 자, 물은 상징적인 의미로 유대인들의 관습을 얘기하는 거예요. 유대인들의 옛 관습을 얘기하는 거예요. 물은, 포도주는요? 변한 거. 변했죠? 새 거. 포도주는 그냥. 옛것의 반대니까 새로운, 새법. 누구의? 지저스. 유대인들의 새법. 누구에 의한? 예수 그리스도로 인한 새법을 말하는 거예요. By the Jews, by Jesus. 새로운 시대가 열렸다는 것을 말해요. 새로운 시대는 어떤 시대? 앤드류가 피터에게 예수님을 소개할 때 The Son of God, the King of Israel. 메사이아 맞나요? Messiah.
메시아. IA인가요? 아이의 그죠, IA죠. 메시아가 오셨다고 하는 것에 대한 사인이에요. 물이 포도주가 변했다는 거예요. 잘 들어야 돼요. 왜냐면 우리는 그냥 물이 포도주가 변했다는 거를 마치 무슨 그냥 스토리처럼 그냥 동화 속에 나오는 이야기처럼 했는데, 사인이라고 이 이야기가 담겨져 있는 것의 첫 번째 사인으로 주시는 것이 뭐냐면, 물이 유대인의 옛 관습은 이제 소멸되고 was gone, 없어졌다는 거예요. was gone. 이미 물이 그들이 먹고 있는 포도주이기는 하지만 그들이 원래의 것들은 이미 다 끝이 났다는 거예요. 그리고 새롭게 채워졌죠. 누구의 명령에 의하여서? 예수 그리스도의 명령에 의하여서 그들이 새 물을 담아요. 새 물을 담아서 그것이 포도주를 변했어요. 요한복음 15장을 설명할 때 이제 나올 텐데, 거기에 대한 부연으로 예수님은 나는 무슨 나무? 포도나무. 그래서 요한복음에 나오는 포도와 관계된 거는 다 예수님에 대한 얘기예요. 그래서 낡은 새 포도주를 낡은 푸대에 담지 말라고 하는 것도 같은 맥락에서 이해해야 되는 거예요. 새 푸대에 담으라고 하는 것도요. 자, 이렇게 됐다는 것의 첫 번째 first sign이에요. 유대주의로 이제 관습에 절려져 있던 사람들이 이제 예수 그리스도께서로 시작되는 새법, 메시아의 시대가 이제 왔다라고 하는 것에 대한 첫 번째 사인이 오늘 이야기예요. 자, 가장 난해한 제2장 1절에 나오는 third day에 대한 이야기를 할게요. 셋째 날. 셋째 날의 기준이 언제인지를 모르겠죠. 뜬금없이 갑자기 셋째 날이 나오잖아요. 어디로부터 셋째 날을 말을 하냐라는 거예요. 대부분의 사람들은 시간상의 모든 것을 봤을 때는 1장 43절에 the next day 예수님이 갈릴리를 떠나서 빌립을 만나고 그 후부터 사흘째가 되는 날이다 라고 얘기를 했어요. 그렇게 얘기를 해왔어요. 그런데 그게 그런 시대 순이 아니라는 것들이 이제 증명이 되면서 이 또한 third day라고 하는 것도 상징성을 갖고 있는 이야기다 하는 얘기들이 나왔어요. 뭐냐면 3일이잖아요. 3일. 지금 물이 포도주가 변했다는 것은 구원하신 메사이아가 구원자로 오셨다는 새 시대가 열릴 것에 대한 이야기라면 third day 역시도 그런 상징적인 의미의 third day일 것이다 라는 거예요. 하나의 third day는 첫 번째 언약을 주셨을 때, 시내산 언약을 주셨을 때 모세에게 내가 너를 만나서 언약을 주실 것이다 하고 얘기하시는 것부터 제3일째 되는 날에 올라오라고 하셨거든요. 시내산 언약의 날짜도 3일이에요. 여러분, 그러니까 시내산 언약, 유대인들에게 주신 그 언약이 3일인데 예수께서 십자가상에 돌아가시다가 다시 나중에 나올 수 있어요. 부활하실 것에 대한 이야기도 거기다 등장하는 것도 3일이죠. 그러면은 예수님 돌아가시는 얘기는 아주 뒤 얘기인데 왜 첫방부터 지금 서른데이가 나왔냐 이거예요. 요한은 예수님 돌아가시고 난 다음에 부활하시고 승천하시고 한참 뒤에 이걸 썼죠. 그렇기 때문에 요한은 이미 이루어진 일들에 대해서 다 아는 거예요. 그 아는 것을 가지고 상징적인 의미로 third day를 썼다는 거죠. 유대인의 시대가 이제 끝이 나고 새 언약의 시대가 도래하였다는 것을 처음부터 딱 명시를 하고 시작을 하는 거예요. 요한의 복음이 그렇게 되어 있어요. 그런 식으로 되어 있기 때문에 third day에 대한 얘기는
너희들에게 주셨던 그 언약의 시대에서 다시금 예수께서 이제 부활하신 구원자로 오신 그 메시아의 시대가 도래하는 그 날, that day, third day를 말하는 거예요. 3일이라는 거는. 그게 혼인잔치를 비유되는 거죠. 자, 그러면 이제 신랑 신부 얘기가 또 나오죠. 비유에서. 그러면은 예수님이 신랑이 되시고 우리는 신부가 된다고 하는 결혼식 장면이 나와요. 이 결혼식 장면은 이사야서에서도 나오고 다른 아가서의 이야기도 마찬가지고요. 그래서 이미 구약에서 그 구원자이신 그 메시아와 우리가 신랑 신부의 입장에서 혼인을 결혼식을 치르게 될 것이라는 거를 얘기를 이미 했어요. 예언으로. 해서 지금 등장하는 게 지금 웨딩에 대한 것이 그 의미에서 다시 등장을 하는 거예요. 결혼식을 이뤘는데 그 결혼식을 하게 되는 그 날은 예수가 신랑이 되고 내가 신부가 되는 그 결혼식의 날은 옛 것은 이제 없어지고 새 시대가 구원자 메시아의 시대가 도래한다는 것이 이 물이 포도주가 변해진 그 사건이 그 메사이에 대한 사인이에요. 첫 번째 사건이 되는 겁니다. 메사이아가 오시게 되면은 진짜 샬롬이 시작된다는 이야기예요. 진짜 샬롬. 진짜 샬롬. 그래서 사람들은 보편적으로 다 처음에 좋은 것으로 이제 내주고 그 다음에 값싼 것으로 이렇게 했다고 하는데 이제 너희들이 기다린 거죠. 세이브 했던 거잖아요. 기다렸던 그 샬롬의 시대가 이제 도래하였다라고 하는 것에 대한 첫 번째 사인 이야기였습니다. 자, 가나의 혼인잔치에 담겨진 그 메시지가 우리가 생각했던 것과는 조금 더 들어가서 이제 다른 이야기들을 오늘 이제 들으셨을 수도 있고요. 자, 그래서 11절이 지금 그 의미에서 저자의 논평이라는 거예요. 자, 이 미라클, 이런 기적적인 어떠한 그 신호라 이런 것들이 갈릴리 가나에서 일어난 일은 그가 뭘 드러냈냐면 그의 영광을 드러냈다고 했죠. 영광이라고 하는 글로리라고 하는 거는 우리가 1장에서 배웠어요. 1장에서 배웠을 때 영광이라고 하는 것은 하나님께서 현재의 여러분들 앞에 드러내셨다, 나타내셨다, realize, 나타내셨다라고 하는 것 했을 때의 영광이에요. 하나님의 영광이 이제 드러났다는 거죠. revealed, 나타났다라고 이제 설명하고 있어요. 그리고 그 하나님의 영광을 이들이 믿게 됐다는 거예요. 제자들이. 그걸 보고 물이 포도주가 변하는 것을 보고 제자들은 그것을 믿게 됐다는 거죠. 자, 글로리가 페이스가 되는 거예요. 하나님의 영광이 나타났는데 그거를 믿음으로 이제 받아들이게 됐다는 거죠. 요한의 2장 가나 사건에 대한 가나 혼인잔치에 대한 이야기는 이 내용들에 대한 사인입니다. 기도하겠습니다.